ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਧਾਰੋ ਧਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਪਰ ਜਗਦੀਸਾ ਜਿਸ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਏ ਜਿਨਾ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਦੁਸ਼ ਹਮਾਰੀ ਵਰਮ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਰਹਿਮਤ ਸਾਗਰ। ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਆਗਿਆ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਰਸਤੇ ਨੇ, ਚਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
सारा सौदा मौजूद होंदा है, पर कदे दुकानां दे उपरों सच ते झूठ नहीं मिलिया। इदां भाई मरदाना जी हर एक दुकान दे विच जांदे ने ते हर एक दुकान दे विचों सिर्फ जवाब ही मिलता है। इदां चलते चलते एक बाणीए की दुकान पर जदों भाई मरदाना जी पहुँचते हैं तो हाथ दे विच सोने का सिक्का भाई मरदाने दे पकड़िया है, जो अगे बाणिया है, बड़ा लालची है, लोभी है। भाई मरदाना जी ने सोने का सिक्का हाथ दे उपर रख के उहदे वल कीता है ते कहा है, हे बाणीए सच अते झूठ लैन आया हाँ, जेकर तेरे कोले है ते दे दे। लालची बाणीए ने छेती छेती सोने का सिक्का चुक्या, अपने गले दे विच पाया। एक कागज के टुकड़े के उपर कलमशाही के नाल लिख दिता है कि जो जिउना है ये झूठ है, और जो मरना है मौत है ये जीवन की अटल सच्चाई है। इदां वो पर्ची कागज का टुकड़ा लै करके भाई मरदाना जी सतगुरां के पास आए ने। सतगुरां ने वेख करके उस पर्ची के उपर भाई मरदाने को कहा है कि भाई मरदाना जी सौदा बड़ा खरा करके लिया, जाओ हम जिस दुकानदार ने तुहानू ये सौदा बेचा है उन्होंने साडे कोल लैके आओ। भाई मरदाना जी जाते ने, जा करके उस बाणीए को बेनती करते हैं कि तुसी सौदा बड़ा चंगा दिता है, मेरा गुरु बड़ा खुश होया है, तेरे नगर के बार बार बराजिया है, जेकर कुछ समा कट के दुकानदारी चों तू उहदे कोले आ जावे, उन्हें तेरे नाल कुछ वचन विलास करने ने ते तू वापस आके फिर अपनी दुकान चला ला। इदां जदों वो बाणिया भाई मरदाने दे नाल सतगुरां दे कोल पहुँचदा है ते गुरु नानक पातशाह जियां दे दर्शन करता है, सीस झुकाउंदा है, कोले बैठता है। ते महाराज कहन लगे, भाई हे बाणीए तेरा गुरु कौन है, किसनों जीवन अंदर गुरु धारण किया है, जो ऐसी परतक अटल सच्चाई का तेनों पता लग गया है कि जिहड़ा जीवन है ये झूठा है और जो मौत है वो सच है। ते जां फिर ये सुनी सुनाई गल तू बस अपने कोलों एवं लिख दिती, हाथ जोड़ ले। बाणीए ने कहन लगा, महाराज माया का बड़ा लालची हाँ, बड़ा लोभ मेरे मन के अंदर लग्या रहता है, तो कदे कोई मैं दुकान के उपरों ग्राहक खाली नहीं जान दिता। सोने का सिक्का वेख्या, मन विच लालच आया तो बस अपने कोलों ये गल लिख दी कि जीवन झूठा है और मौत सच है। महाराज पर एक बेनती होर है, मैं जीवन अंदर चाहता जरूर हाँ कि जो गल्लां मैं करदा हाँ लिखदा हाँ मैं इन्हां गल्लां दा धारनी हो जाता, मैनूं जीवन झूठा प्रतीत होने लग जाए और मौत जो सच लगन लग जाए, ऐसा जीवन मेरा बन जाए। तो महाराज मैं ये चाहता हाँ, ये मेरी इच्छा है। तो गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, जेकर ऐसी जीवन के अंदर अटल सच्चाई तो पैदा करनी है कि तेनों जिउना झूठा प्रतीत होने लग जाए और मौत सच प्रतीत हो, तो चल फिर साडे नाल, तेनों देशों विदेशों की यात्रा करवाते हैं ते नाले परमेश्वर कृपा करेगा, तेरा ऐसा जीवन भी बन जाएगा। सतगुरां ने उहदा नाम पूछा है, उसने अपना नाम मूला दस्या कि मेरा नाम भाई मूला है। गुरु नानक पातशाह उस मूले को लै करके इस प्रकार अगे तुरे ने, जिथे सियालकोट तो अगे नशहरा नगर आउंदा है उत्थे पहुँचे तो उत्थे एक फकीर है जिहड़ा बड़ा भारी पखंडी है, जिसने अपना नाम शाहो सुहागण रखाया है। और जिस दिन दूज होती है ना, उस दिन भारी मेला लगता, लोग मठियाइयां लैके जाते हैं तो वह अंदर पड़दे दे विच बैठा रहता है। लोगों के विच यह प्रचारता है कि दूज के चंद्रमे की रात को मेरा परमेश्वर के नाल मेल होता है, अकाल पुरख वाहिगुरू मैनूं मिलता है। तो गुरु नानक पातशाह जी भी भाई मरदाने को कहते, चलो भाई मरदाना जी
बड़े ढोल धमाके खड़कते ने, बड़े लोगों का इकट्ठ है, हत्थों में मठियाइयां ने ते ढावां ने। आपां भी जा करके ऐसे फकीर के दर्शन कर लगे। जदों गुरु नानक पातशाह जाते हैं दरवाजे ते उन्होंने जिहड़े सेवादार ने, जिवें अज भी डेरियां दे विच चैकिंग करके अंदर लगाया जाता है, इदां दरवाजे ते रोक लिया। कहण लगे जी अंदर नहीं तुसीं जा सकते, तुसीं तां बस बाहर खड़ के नमस्कारां कर सकते हैं। ते महाराज कहण लगे भाई अपने फकीर नूं पुछ लवो कि असीं उन्हां दे तिन्ने जाणे ही दर्शन करना चाहुंदे हैं। जेकर वो आग्ञा दे देणगे फिर असीं अगे चले जावांगे। एक सेवादार अंदर गया है ते उन्हें जा करके पुछया है फकीर जी तीन दरवेश आए ने दरवाजे ते, जेकर आप जी हुक्म दे देवो तो अंदर घल दईए, आप जियां नूं मिलना चाहते हो। ते अगों फकीर ने आवाज़ उच्ची दिने मारी है कि इन्हां नूं दरवाजे ते खड़े करके रखो, इन्हां नूं अंदर ना आउण दिओ। ते सेवादार ने आके जदों दस्सिया है कि महाराज इदां कहते हैं, ते सतगुरु जी हसे ने ते महाराज कहते भाई मरदाना चलो चलीए, इत्थे केवल पखंड ही पखंड है। ते जिहड़ा ये पखंड दा पढ़दा है ना, ये बहुता समा नहीं रहना, ये छेती ही पाट जाएगा। गुरु नानक पातशाह के ऐसे वचन होण ते टल किवें जावे। कुछ कुछ समा बतीत होया है, महाराज आके एक पासे बैठे ने ते शराब पी के शराबी उस मेले दे विच झगड़े ने, लड़े ने। लड़ते लड़ते एक दूजे का समान लुटन लगे ने ते एक दूजे के उपर दी हुंदे होए ऐसा लोगों का लड़ाई का इकट्ठ होया है। कई मौतां होईयां ने उत्थे, कई जख्मी होए ते लड़ते लड़ते लोग उस पखंडी फकीर के जो डेरे के अंदर वड़े ने, जिहड़ा फकीर कहंदा सी कि मैं तां भाई बड़े तप साधदा हाँ, बड़ी भगती करदा हाँ, अज दे दिन मेरे परमेश्वर दे नाल मेल होने ने ते पराई इस्त्री दे नाल बेकार भोगदा हुंदा है। जदों लोग जाके वेखदे ने, उन्हां लोकां ने ऐसी हालत वेख करके जिहदे उपर भरोसा वजिया होवे ते वो बलात्कारी निकल जावे ते फिर हुंदा की है आप जानते हैं। वो गल वखरी आ कि बंदा बेशर्म होवे बलात्कारी ते फिर वही भरोसा रखे ते बेशर्मा की फिर दाल डुल जाए ना, तो उन्होंने ये थोड़ी दाल डुलती है तो कहते असीं तां डोल डोल ही खांदे, इदां दी हालत होंदी है बेशर्मा। ते हुण उस फकीर नूं गल तो पकड़िया है, बड़ा छत्र फेरिया है उसने मन अंदर ख्याल आया है कि तीन फकीर मेरे दरवाजे ते आए सी ते मैं उन्हां दी नरादरी कीती सी, इसलिए मेरा भी इस प्रकार निरादर होया है। संगत जी जिन्हां ने गुरु नानक दा निरादर कीता है, जिन्हां ने कलगीधर पातशाह दा निरादर कीता है, कलगियां ला ला के ते वो फिर किवें संसार दे विच सत्कार पा सकदे, किवें उन्हां दी शोभा वडियाई बनी रह सकदी है। इस प्रकार ही उसनों गलियां दे विच मुड़ के घड़ीसिया है, बुरी हालत हुई है, मन के अंदर पछतावा होया है। भाई बाला जी कहते असीं बैठ के वेख रहे सन, हुण जा करके दरवाजे खड़काउंदा है तो कोई दरवाजा नहीं खोलदा, ऐसी उसकी हालत हुई है। तो महाराज एक रात उत्थे ठहरे, एक रात महाराज जी नशहरे नगर के अंदर ठहरे। इस तो बाद महाराज जी ने अगे चाला पाया है। इतों तक कल दियां कथा विचारां आईयां सन। आओ जिस प्रकार अगला गुर इतिहास आउंदा है, श्रद्धा प्रेम भावना दे नाल श्रवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। चौपाई मूला मर्दाना मैं संगा। इस प्रकार भाई बाला जी कहते मैं भाई मूला और भाई मर्दाना जी महाराज जियां दे नाल चले हाँ। पीछे प्रस्थाने सतमंगा। असीं पिछे पिछे सतगुरां दे बड़े
ਸੈਦ ਬਹੁਬਾਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰਪੁਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਦ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਦ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਬਨਾਸੀ। ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਪੁਨ ਨਿਸ ਹਵੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੋਰ ਤੇ ਕਰ ਇਸਨਾਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਠ ਸਾਧਿਆ, ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਭੰਨੇ ਗਿਰਾ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਕਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਬ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਤਹਿ ਥਲ ਆਇਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਦ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੀਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਏਤ ਠਹਿਰਿਓ ਹਿਤ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਨਤ ਸਮਝਤ ਬਲ ਰੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਸੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਵੇਦ ਨੇ, ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਪ ਇਹ ਉਚਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਅਭੇਦੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਓ ਕੁਛ ਤਾਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਬੜਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨ ਸੁਭਾਨੀ ਗਇਓ ਬਹੋਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਉਸਦਾ ਪੀਰ, ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਏਦਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸੈ ਵਿਖੇ ਭੂਤ ਅਤ ਆਰਤ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਝਤ ਪੀਰ ਬਿਲਮ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਲਾਲਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਿਲਿਓ ਕਹਿ ਪੈਸਾ ਜਾਈ, ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਿੰਧੀ ਭਾਖੈ ਤਹਿਕੇ ਤੀਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਹਿੰਦੂ ਏਕ ਫਕੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੀ ਸੁਣਤ ਰਹਿਓ ਮੈਂ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਤ ਦੇਨ ਹਾਰੀ ਗੁਰਖਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਸਨ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਦ ਕੋ ਨਾ ਮਾਇ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਭਲੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਸ ਕਹਿ ਬਣਤਕ ਦੀਨ ਬਤਾਈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਪੀਰ ਨੇ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੀਰ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਜੋ ਪੀਰ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਿਆ ਕਰ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਲਿਆਵ ਕੋ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹਿ ਕਰਾਵੋ, ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਗਇਓ ਬਖੋਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬਾਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਰ ਜੋੜੀ, ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੰਡ ਭਇਓ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਇਓ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਬਚਨ ਬਗੋਇਓ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂਡਾ ਪੀਰ ਸੱਦੇ ਦਾ ਤੋਕੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੈਯਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਡਾ ਪੀਰ ਸਦੇਂਦਾ ਤੋਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਡਾ ਪੀਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਭਜੀਤਾ ਭੇਜਾ ਮੋਕੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਤ ਕਿੰਨਨ ਮੈਂ ਆਇਓ ਧਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੀਰ ਜਿਹ ਥਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਜਲਾਲਦੀਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਤਿਨ ਸਾਥਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾਂ ਜਾਈ ਜਗਨਾਥ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਈ ਦਸਤ ਬੋਸੀ ਉੱਠ ਪੀਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜੋ ਜਲਾਲਦੀਨ ਉੱਠ
उठिया है, हाथ जोड़े नमस्कार कीती है। लिखो सलामा लेख फकीर। मुख तो कहने लगा, हे सतगुरु जी मेरी सलाम है जो प्रवान करो। साधन सो मिलके दिस दोए। ते इस प्रकार दोनों पासियां तो मिल करके बड़ा प्रेम वधिया नमस्कारा होइयां ने। बैठे बहुत हृदय हित होए। ते दोनों गुरु नानक पातशाह जी भी और जलालुद्दीन पीर भी दोनों एक दूजे के सन्मुख बराजे, बड़ा प्रेम वधिया है। संसार खोवन के कारण ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੁद्दीन ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ। ਤੇ ਜਲਾਲੁद्दीन ਪੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਾਹੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਜਗੋ ਤੁਮ ਬਖੁਦਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ हे ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਰਿਓ। ਦਰਗਹ ਮਹਿਕਸ ਹਾਲ ਵਿਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹੇ ਜਹਾਂ ਸਭ ਜਾਵਹੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੰਨਿਓ ਪੀਰ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਯਕੀ ਦਿੱਤੈ ਦ੍ਰਿੜ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਜੋ ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਪੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸਾਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਗਤ ਤੇ ਸੇਉ ਬਾਚੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਉਹੀ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਸੰਗ ਰਤੇ ਚਿਤ ਜਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲਿਪਾਏ ਜੇ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਭਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸੋ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਮਹਿ ਬਹੁ ਆਦਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਹਿ ਪਹਿਰ ਵੇਖ ਧਰ ਕੂੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੇ ਮੂੜ ਮੰਦ ਮਤ ਮੂੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਨ ਔਰ ਮਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਭ ਲੋਭ ਕਰੋਧ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਤ ਅਨਸਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਣ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਵੇਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚਿਤ, ਤੇ ਪੰਜ ਵੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਪਾਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਣ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਮਰਦਬ ਹੈ, ਕੱਕ ਹੈ, ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਕੂਕਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮਰਦਬ ਹੈ, ਗਧੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੱਕ ਹੈ, ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਐਸੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਕ ਹੈ ਥਾਉ ਨਾ ਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਐਸਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੋ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗਣਗੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਆਵਾ ਕੌਣ ਵਿਖੇ ਪਰਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ 84 ਜੋਲਮ ਜਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਿਓ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੁਮ ਪਾਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲ ਰੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਮੋਰ ਨਾ ਹਾਸਲ
ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਬਚਨ ਬਕੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪੀਰ ਜੀ ਜੋ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਤ ਪੀਰ ਨੇ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ। ਸਿੰਧੀ ਏਕ ਮਾਇਨੇ ਖੇਤੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤੂ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੁਭ ਤਾਏ ਇਸ ਨਾਸਕ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਵਰ ਕੀਨ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਓ ਤੁਮਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਇਓ ਸੁਖ ਭਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਲ ਮੰਦਰ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਲਾਲ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸਖਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਲਫ ਕੀ ਜੋ ਹਵੇ ਕੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨ ਖੋਲ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਦੂਜੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਤੇ ਸੁਨਹਿ ਮਾਇਨਾ ਜਬਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤਬਹੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਨਾ ਹਮਦੇ ਆਵਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇਂ ਕਰਮੋ ਰੀਤ ਅਸ ਜੈਸ ਬਤਾਵਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਲਵੇਂ। ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਬਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵੋ। ਤੁਮਰੀ ਨਿਸਾ ਹੋਏ ਹੈ ਤਬਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋਵਣਗੇ। ਲਖਣ ਮਾਇਨੇ ਜੇ ਚਿਤ ਚਾਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਮਨ ਆਪ ਬਿਲੰਬ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੋ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਧਰ ਭਾਉ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਦੀਨ ਜੋ ਪੀਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਰਹੋ ਤਬ ਲੋ ਇਸ ਥਾਉ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਤਬ ਮੈਂ ਜਾਇ ਮਿਆਨਾ ਪੂਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਕਰ ਬਹਰ ਆਏ ਹੋ ਪੂਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਹਮ ਇਹ ਤਲ ਬੈਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪ ਨਾ ਬਿਲਮੁਖ ਕੈਸੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਵੋ ਜੀ। ਜਬ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਇ ਸਮਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਮੁਰੀਦ ਬੁਲਵਾਏ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਸੋਦਰ ਭਾਉ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
इदां अपने सेवादारां नूं समझाउंदा है। सेव करो जब लौन आऊ, जदों तक मैं वापस नहीं आउंदा इन्हां दी सेवा विच कोई कमी ना आवे। दिन रात मन बाणी शरीर करके सेवा करियो जी। चरण बंद कै गयो बपोरी, इदां नमस्कार कीती जलाल दीन पीर ने चाले पाए ने। रहे आप ठौरी, इदां गुरु नानक देव जी महाराज उत्थे बिराजे रहे ने जी। कितक दिवस जब रहत बिताए, जदों कुछ दिन जलाल दीन पीर नूं गए नूं होए ने ते गुरु नानक देव जी उत्थे बिराजे ने। मूले सोगर बचन हलाए, जो सतगुरां दे नाल यात्रा ते गया है ना मूला ब्राह्मण जिहड़ा मूला बाणिया है महाराज ओहदे ताईं बोले ने। करे विरोध जो तब संग एक नर, महाराज कहते भाई मूला नगर दे विच तेरी किसी नाल जरूर दुश्मनी होवेगी ते जिस दे नाल तेरी दुश्मनी है। आज गयो सो चल तुमरे घर, मूला जी सानू पता लग्या है वो अज इस प्रकार तुहाडे घर गया सी। वो तेरे नाल बड़ी ईर्खा करता है ते तेरे घर जाके तेरे घर वाली नूं इस प्रकार उसने झूठ बोलिया है। उन्हें जाके कहना कीता है तेरे दुश्मन ने तेरे घर वाली नूं कि मैं किसी बंदे दे कोलों इदां सुनिया है। कि जो तुहाडा पति है मूला वो इस प्रकार किसी फकीरां दे नाल यात्रा ते गया है। ते रास्ते विच जांदे जांदे अचानक वो अपने प्राण त्याग गया है। भाव मूले दी मौत हुई है। भाई मूला जी इदां जदों उस झूठे बंदे कोलों इदां दी झूठी खबर तेरे घर वाली दे कन्नी पई है। उसने अपने आप को सती करने वास्ते संधौरा भाव नारियल हथ विच पकड़िया है। संगत जी उन्हां समयां दी इह मर्यादा सी कि जदों औरत दा पति घर वाला मर जाता सी ते औरत भी एक चिखा सजा करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ जी सड़ जाती सी मर जाती सी। ਜਿਹੜੇ संसार के लोग कहते सन कि तेरा पति मर गया है ते तेरे जिउण का हुण कोई हक नहीं सहारा नहीं ते तू भी मर जाना कर। ते ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां नहीं मरदियां सन उन्हां नूं संसार झूठे कहता सी, झूठी कह करके ताने मिहणे मारदा सी। ਇਹ ਤਾਂ गुरु अर्जन देव पातशाह जियां ने अपार कृपा बख्शिश कीती है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ महाराज जियां ने खत्म की। ते महाराज जियां ने ऐसी मर्यादा की है कि जेकर पत्नी का पति या पति की पत्नी चढ़ाई कर जाए भाई तुसी अपनी उम्र जोग वेख करके दूसरा अनंत कारज दूसरा विआह करवा सकते। इस प्रकार ये सतगुरां ने बख्शिश की है। ते इदां सतगुरु जी दसदे ने भाई मूला जी तेरे घर वाली ने जदों तेरे मौत की खबर सुनी है ना झूठी अपने कन्नां दे विच ते उसने हाथ विच नारियल पकड़िया है। इस प्रकार वह सती होण चली है। सारी जिहड़ी सती प्रथा की समग्री की उसने तैयारी की है जी। तेरे नाल बड़ा प्रेम करती है तेरा विछोड़ा झल नहीं सकती इसलिए सती होण लगी है। जेकर भाई मूला जी तुसी छेती नाल इत्थे चले जावो ते तुसी जा करके अपनी घरवाली नूं बचा सकते हो सड़न तो सती होण तो ते तुहाडा घर वसदा रह जावेगा। तेरे घरवाली ने बड़ा वैराग हृदय अंदर धारण किया है। इसलिए साडा मोह छड्ड देवो भाई मूला जी ते छेती दे नाल चाले पा देवो। जदों सतगुरां तो ऐसी खबर सुनी है भाई मूले दे हृदय अंदर बड़ा दुख पैदा होया है।
कहियो मोह में तीर्थ नाही। इस प्रकार बड़ा मोह है ना जेड़ा ਉਹ इस प्रकार घर वाली दे प्रति जागया है, सारा हौसला धीरज छड्या है। कहन लगे मम दूर आवासा, ते मूला कहन लगा महाराज जेड़ा अपना सियालकोट शहर है नगर है वो तो तक आप बड़े दूर आए हाँ जी। किस प्रकार पहुँचे किस पासा, महाराज इन्नी छेती तो मैथों पहुँचया नहीं जाना। बहुत दिवस को पंथ में जा रहा, महाराज ये तो बड़े दिनों का रास्ता है जी। सो जामिपुर में जा रहा छारा, महाराज मेरे जाने को पहला तो मेरे जो घरवाली वो सड़ जाएगी। कैसे उपरे आप मम नारी, महाराज किवें बचावा मैं अपनी औरत नूं जाके समझ नहीं आउंदी। शर्म रखो मैं शरण तुम्हारी, महाराज तुसी मेरी लाज रखो मैं आपनियां दे चरणां दी शरण विच हां। मुझे करो बचावन मोही, महाराज तुसी मैनू पल दे विच बचा सकते हो, मेरे नगर होर कोई हीला वसीला नहीं है। प्रिय तन तब के बचावन होही, ते फिर ही मैं साहां तो प्यारी अपने घरवाली नूं बचा सकदा हां। आप समर्थ सब प्रकारा, ते महाराज तुसी तां सर्व कला समर्थ हो जी। तुम बिन मोर न अंत आधारा, महाराज तुहाडे तो बिना कोई मेरा होर आसरा नहीं है। मुस्काने सुन के गुण खानी, गुरु नानक पातशाह महाराज सुन करके हसे ने। कहियो के जेते आश्रम मनमानी, ते महाराज कहते जेकर मूला जी साडे उपर भरोसा रखिया है ना ते फिर जान की तैयारी कर लवो। अपने मुंह को लोचन, परमेश्वर उपर भरोसा रख करके नेत्र बंद करो ते वाहिगुरु दा जप जपो जी। चाहे मिलको कर सोच विमोचन, ते तुसी जा करके अपनी पत्नी नूं छेती ही मिलोगे। ते इस प्रकार जिहड़े मन दे विच शंके ने ना कि मिलिया नहीं जाना पहुँचया नहीं जाना ये सारे पहला नाश कर देवो। वाहिगुरु ते भरोसा रखो ते इस प्रकार तुसी छेती पहुँचोगे। जदों सतगुरां दा हुक्म मन्निया मूले ने दोनों नेत्र बंद कीते ने जी। ते जदों कुछ समय बाद वाहिगुरु दा जाप करन तो बाद नेत्र खोले ने ते इस प्रकार संगत जी अपने घर विराजिया नजर आया है। जेड़ी इसकी औरत सती हुण चली सी सड़न चली सी सड़न तो उस नूं बचाया है। ते पहला राग संगत जी घरे रहन लगा है और दुकानदारी का काम करन लगा है जी। कवि संतोख सिंह जी वचन करते ने अगले अध्याय की आरंभता दे महाराज प्रति बख्शिश करते ने। कवि जी कहते कूर आसरे अमरता ऐ बंदिया ऐ मनुखा जेड़े झूठ दे आसरे ने ना झूठे आसरे ने और सारे ही छड़ देना कर। जेड़ा सच्चा सतगुरु है ना ओदे चरणां दी शरण विच पैना कर। जेड़ी विषय विकारां दी भटकणां दी तेरे मन नूं मैल लगी है। इस प्रकार ओनू नाश कर दे सच्चे सतगुरां दे चरणां दी शरण विच पै के गुरबाणी दा ओट आसरा लैके अमृत दी दात छक के वो जिहड़ी विकारां दी मैल है उस नूं नाश कर दे। हर हर जन्म पुन मरण ते जिहड़ा जन्म और मरना दा गेड़ा है ना 83 लाख जूना दा गेड़ा है। इसलिए उस नूं छड्ड दे ओहदे तो उस गेड़े तो बाहर निकलिया ते परमेश्वर की दरगाह सचखंड दे विच तेरा वासा होवेगा। पर कदों कूड़ आसरे अबरता जिहड़े कूड़ दे आसरे हैं इन्हां नूं छड्ड देना। देखो संगत जी सोचण वाली गल है
ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਘੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਤੀਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੂਣੇ ਤਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਰਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਊ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 2022 ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਬੱਝਿਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਕੌਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ। ਨਲਾਇਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਲਾਇਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਅਸੀਂ ਪਟਾ ਦੇਣਾ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ।
ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਫਿਊਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੇਰਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਲੂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮੋਚਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਦੇ। ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੂ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਣਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਹ 4 ਇੱਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਇਹ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਲਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਣਸੀਂਹ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਚੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹੀ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਪੱਟ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੌਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਰਸ਼ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਰਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਰੌਖ ਹੈ ਜੰਡ ਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰਪਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਵੋ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਖਸਮ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਸਮ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਛੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੱਢ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸੂਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਮਰ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚੱਲ ਵਸੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁੱਖਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਡਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜਿਆ। ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਹਜੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁੱਖ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹ ਸੱਜੀ ਭੇਡ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਖੱਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਗੁੱਜੀ ਦੇ ਨੇ ਦਹਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਣ-ਮਿਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ
अपनी पहचान हुई है कि मैं शेर। इदा ही संगत जी असी भेड़ां दे विच रह के भेड़ां वर्गे बन चुके हैं। कलगीधर ने सानू सिंह बनाया ते सिंह दे अर्थ की है शेर। असी भेड़ां दे विच रह के भेड़ां बन चुके हैं, पर साडी पहचान शेर है, सिंह है। ते असी अपने आप को पहचानिए। 15-15 20-20 दिन किते लंगर चलते हैं डेरिया के 15-20 दिन उत्थे जाया करो। 15-20 दिन उत्थे जाके वेख लो, 6 महीने किसी किते जाके जगह ते देख लवो, तो एक दिन ही भाई चढ़त सिंह की बरसी के उपर हाजरी भर के वेखो। एक दिन ही महापुरखों के रोले नगर में जाके वेखो। एक दिन ही गुरजंट सिंह बौद्ध सिंह वाले की 29 जुलाई को बरसी से बैठ के देखो। जिथे तुसी 6 महीने कटे ने कदे सोचने लई मजबूर नहीं होएगे असी कौन। कदे वो जम्मिया हुआ खून वो तो वध जमदा जांदा है, लाल खून चिट्टा होने लगा है, जमीनां मरन लगियां ने। किते इन्हां शहीदां दी इन्हां महापुरखां दीयां बरसियां ते एक घंटा ही हाजरी भर के वेखियो ते फिर वेखो किवें खून खौलदा है। खौलदा क्यों है? क्योंकि वो खून को उबाला आता है। जो तुसी आसा लाना वो तुहानू अंदरों आपा आप नज़र आने लगता है। जिवें शेर के बच्चे को वेख के अपने आप को शेर प्रतीत होया है, राजा कहाया है उसने। ते सतगुरां दे पवित्र वचन ने खालसा होवे खुद खुदा, जिम खूबी खूब खुदाए, आन ना माना आन की बिन सच्चे पातशाह है। कि जिहड़ा मेरा खालसा है ये खुद खुदा है। ये जंगल दे विच जाके तैयार हो के जंगल के जानवर भी ये कोलों भै खाणगे। खालसा होगा खुद खुदा, जिम खूबी खूब खुदाए। खुदा वालियां इहदे दे विच शक्तियां ने, इहदे विच खुदा वाले गुण ने। आन ना माना आन की किसी का डर नहीं मानता, किसी अगे जाके झुकदा नहीं। बिन सच्चे पातशाह, एक सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बिना इहदा सिर किते नहीं झुकदा। किथे हिंदुस्तान के लोगों को दस्तार बन्नण दे हुक्म सन, साडे सारियां दे सिरां ते दस्तारां वजीआं ने। ते जा के इसे ही दस्तार नूं असीं थां टेकदे रहीए, सिटदे रहीए, ते फिर साडी की औकात है। अजे तां शुक्र करो साडा सैर एक है। ते किते रावण वांगू साडे 10-10 सैर होंदे ते 10-10 थावां ते झुकिया करने सी। असीं एक सैर नूं ही 100-100 थां ते जाके झुकाई जांदे आ। किते रावण वांगू 10 सैर होंदे ते पता नहीं असीं की करदे। कल भी कथा विचारां होईयां सन ते किसी वीर भरा नूं कुछ गल्लां सही भी नहीं लगियां ते साडे लांगरी सिंह नूं सुनेहा दित्ता सी कि कुलदीप सिंह नूं कह देवी कि हिसाब ना रिहा कर, ये सच दा तख्त है। एक भी गल विचों आपदे कोलों जोड़ी होवे, एक भी गल झूठी होवे कि सरसे वाला बलात्कारी नहीं। सरसे वाले ने कुआरियां कुड़ियां दे नाल ब्याहियां बीबियां दे घर नहीं उजाड़े। कानून ने उन्होंने सजा नहीं दी, वो जेल कट के नहीं आया। ये एको भी गल झूठ होवे ते धौन ला सकते हो। पर जिन्ना समा शरीर च सवास ने, दमदमी टकसाल के विद्यार्थी होने के नाते और इस गुरु घर का वजीर सेवादार होने के नाते एको ही तो गुरु घर है जितों सच की गल होनी है। तो जिदन इत्थे भी गल्लां लुकाउण लग गए तो दुनिया से कोई ऐसी थां नहीं बची जिथे कोई झूठे नूं झूठा कह सके ते सच्चे नूं सच्चा कह सके। 4 घंटे घरे जाना, 16 घंटे संगत जी गुरु घर होना। किसी होर सेवादार को सुनेहा देण दे नालों गुरु घर में आके जो मर्जी विचारा कर सकते तो जिमें मर्जी विचारा कर सकते। ये मेरी बेनती है। जिन्ना समा शरीर च सवास है तो जिन्ना समा इस गुरु घर की सेवा है, क्योंकि मैनूं पता है बहुत ही आस लगी है कमेटी बदलेगी तो बदल तो पहले ही कुलदीप को बदल दिता जाए। मैनूं बदल देवोगे पर जेडे दमदमी टकसाल की बख्शिश है वो नहीं बदली जाती। इस नगर में नहीं तो किसी होर नगर में जाके महाराज की सेवा मिल जाए। पर यह बेनतियां प्रवान करो, जरा क सोचा करो
जिथे असी सोचते हैं कि अज सब्जी की धरनी है, अज की बनाना है, उत्थे ये भी सोच लिया करो कि असी हाँ काम साढ़े नाम पिछे टैग की लगे, की दे सिख ते किने साढ़े लिए की कीता। इन्नी क गल जरूर सोचा करो, हर रोज़ हाजरियां भरिया करो जिन्ना समा ये कथा विचार चल रही है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चूकां दी क्षमा बख्शनी जी। गुरु का शब्द, गुरु का इतिहास जान के अपने हिरदियां विच बसाउणा, तां जो साडा लोक परलोक सवर सके। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू मत समत बख्शदे। आओ आनंद साहिब की गुरबाणी नाल जुड़िए, समाप्ति करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सेठी मन वजिया बधाइयां। राग रतन परवार परिया शब्द गा बनिया, शब्दोता गाव हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। के मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे धूप सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब संवारना। सब नागला समरथ स्वामी सो क्या मन विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है जिसते है सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनका मन बसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। पर शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान कीता गुर बेटा हो जैसियां एह वडियाइया। तारा नाम कुसन हो संत हो शब्द तर हो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तत्घात सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कर लागे। कह नानक कर सुख हुआ तित कर अनहद बाजी। अवध सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सासे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत दिवस रात दोय दाई। दाया खेलै सकल जगत चंगियाइया बुराइया। वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जिनी नाम ध्याया गए मसकत